जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अच्युत शरण अच्युत शरण अच्युत शरण। संबल ग्राम रे जन्म हेबे प्रभु। व्यास हजार वर्ष लिखिं हजार वर्ष पूर्व लिखिं संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जशस्य कल्किपादुर भविष्य। तेणु महापुरुष अच्युत मध्य से कहले संबल ग्राम रे प्रभु जन्म हेबे। विष्णु जशा घरे विष्णुर जश थिबा लोकंक घरे से जन्म हेबे। से जगाटा को से जगाटा हूँ 108 ना माली रे जेमती 108 टी माला थाए माली थाए गोटे माली माला भितर 108 टी माली थाए सेमती से जगाटार ना हूँ 108। से जगाटार ना हूँ 108। से 108 भितर से प्रभु से जन्म हे कहीं से गाँटा ना 108 कहीं गोटे माली रे जेमती पुनः समर्पित रही थाए गोटे माला जमी 108 रही था मनुष्य जमी पुनः समर्पित हो जाए 108 हाथ टेकी दिए 84 आंगुली शरीर 84 आंगुल 24 आंगुली हूँ दी हाथ टेकी देले 24 84 होगा 108 से माली 108 जमी रही से भलिका से जगाटीर ना हूँ 108। कलागिरी धवलगिरी व्याघ्र गुंफा तार ना हूँ तत्वबट तार ना हूँ गलगली घाट तार ना हूँ संबल ग्राम। तेणु यही हिसाब से 108 ना तार रही से ना गुड़िक सबू गोटी 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 कर खंजिले 108 हम। तेणु से कथा महापुरुष कहले 108 ना थबा जगार प्रभु जन्म हेबे पूर्ण समर्पित से ही समर्पित जगार से जन्म हेबे। कौन पाई जन्म हेबे ना ये कली कलमुषरु रक्षा पाइबा पाई दुष्ट मानकु दमन करिबा पाई म्लेच्छ मानकु संहारण करिबा पाई से निजे जन्म हेबे। से तले जन्म हेबे से तबले कलंकी रूप को धरिबे। हरिदास जी कहउचंती कलंकी रूप को धरिलो बौल कला धला घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहारिबे शून्य रे करिण रड़ी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेणु कल्की रूप से धरिबे कहीं ना दुष्ट मानकु ए संथ मानकु तारिबे दुष्ट मानकु विनाश करिवे सेही पाई से कल्की रूप को धरिबे। जेतबेले तो कलंकी रूप को धरिबे एत ए जो अन्याय असत्य अत्याचार भ्रष्टाचार एवढा सब आस्ते आस्ते विनाश करिवे। विनाश करिकी दुष्ट जन को मारिबे संथ जन को पालन करिवे। तुनाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संथ पालु सेही समय रे प्रभु निजे जन्म हेबे। तेणु महापुरुष कहते भक्त माने खोजिबे एणे तेणे बहुत खोजिबे किंतु पाइबे नाही। आज पर्यंत संबल ग्राम कोठी भी पाउ नाहांती। संबल ग्राम अच्छी पाखे किंतु पाउ ना जानी पारु ना केमिति न पाइबे भक्ते खोजी भ्रमी नाना देश निश्चय ख्यात करिबु जे तुही राम दास लीला करुथिबी मुही गुप्त भावरे निष्ठा करी कहिले जे अछूत गीतरे। तेणु से एमितिया भावरे रहिबे कि जानी पारिबे नाही। तेणु महापुरुष से कथा कहउचंती जेतबे कलिर प्रभाव हबो एमिति एमानक आखिरे एमिति माया पटल ग्रासी जीव एमाने भगवान को चिन्हि पारिबेनी निजर माँ बाप को चिन्हि पारिबेनी निजर स्त्री की चिन्हि पारिबेनी निजर पुओ झियो को चिन्हि पारिबेनी कहारी की चिन्हि पारिबेनी एमानक आखिरे माया पटल ग्रासी जीव। सेही माया पटल भितरे से माया जाल भितरे से माया जाल भितरे एमिति भाव से उबुटुबु हेबे जे किछि जानी पारिबेनी निजर लोक को जानी पारिबेनी भगवान को जानिबा तो बहुत दूरर कथा। भगवान स्वयं तले रूप धरिबे केतबळे ना कलंकी रूप को धरिबे। कलंकी रूप को धरिलो बौल कला धला घोड़ा चढ़ी से कला धला घोड़ा चढ़िबे कहीं चढ़िबे ना दुष्ट मानक मारिबे संथ मानक रक्षा करिबा पाई संथ मान जो हाहाकार पड़ी डाकिबे रक्षा कर बोली कहिबे भगवान को डाकिबे जेतबळे निजे निराकार नराकार रे जन्म हेबे। निराकार जब नर आकार रूप धरिबे सेतबळे ए दुष्ट माने विनाश हेबे संथ मान को रक्षा करिवे। तेणु तुनाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संथ पालु तू तेणु संथ को पालन करिवु ए मई भार को विश्वास करिवु मईर पाप ताप विनाश करिवु मईर ये जो पाप भार को लाघव करिवु सेतबळे तू जाईकी
ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଅବତାର ହେବେ, କଳିଙ୍କି ଅବତାର ଧରିବେ। ତେଣୁ 10 ଅବତାର ପରେ କଳିକି ଅବତାରଟି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କଳିକି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହେବେ ସେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଚିହ୍ନିବେ କିଏ ନା ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ। ଚିହ୍ନିବେ କିଏ ନା ତାଙ୍କରି ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବେ। ଚିହ୍ନିବେ କିଏ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବାକାରୀମାନେ ଚିହ୍ନିବେ। ନିତ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ ନିତ୍ୟରେ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନରରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକତ ନିନ୍ଦିବା ଜନ ମୁହିଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ କରିବି ଚୂନଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ବେନି ନୟନ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ଅବତାର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟର କଥାକୁ ନେଇ, ସେଇ ବେଳର କଥାକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିକା ହେବ। ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କିଏ କହୁଛି ବମ୍ବେ, କିଏ କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ, କିଏ କହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କିଏ କହୁଛି ଅମକ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛଟକେ ନବ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରାଣ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏମିତିକା କାମ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏମିତି ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବଇଷ୍ଟ, ସର୍ବଶକ୍ତି। ଆମେ ଜାତକ ଟିକେ କଲେ ତା ଦେହରେ ଆଗେ ଲେଖି ଦେଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ। ଆଗେ ଟିକେ କୌଣସି ଜାତି କି କୌଣସି ମିଟିଂଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। କିଛି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେବେ ନିସ୍ତରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏ କଳିହତ ମାନବମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ସେମାନେ ତ ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି କଦାଚିତ୍ କାଳନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରାବୋ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ମୋତେ ମୋର କରିନିଅ, ତମର କରିନିଅ ମୋତେ ନା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାର କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ପଚାରୁଛୁ କେଉଁଠି ତମ ଘର କେଉଁଠି, ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ତମ ବାପା କିଏ? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବାପା ଯଦି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ, ନା ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଚେତା ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଳିକା ପୁରାଣରେ ଲେଖିକି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେ କଳିହତ ମାନବ, ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଲୟ ରଖ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାନୟନକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ। ତାଙ୍କ କଳାବଦନକୁ ସବୁବେଳେ ତମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବି ଆସିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଚାଇନା, ରୁଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆସିକି ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କି ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ କି ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ କି ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲୁଛି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତିଆ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସହସ୍ର ବାହୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ସହସ୍ର ବାହୁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ସହସ୍ର ପାଦ। ତେଣୁ ମୋର ଆଖି ନାହିଁ, ଆଖି ମୋ ଚକା ଆଖି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତମେ ଭାବୁଛ କିଛି ଦେଖୁନି, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବେଳେ ଜବାବ ଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ। ବଳଦେବ ରଥ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, କାନିରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଖିରେ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାପ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ କାନ, ଯିଏ ଜୋରରେ ଡାକୁଛି ଶୁଣେନି, ଯିଏ ଆର୍ତ୍ତତାରଣରେ ଡାକୁଛି, ଆର୍ତ୍ତରେ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇ ବିପଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି? କାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକି ଆମର ପାପ ଆଖି।
ପାପ ଆଖି କାମ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବା ବୋଲି ଆମର ବଳଦେବ ବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନର ଆକାରରୁ ନିରାକାରରୁ ନର ଆକାର ଧାରଣ କରିବେ।